آله وصحبه ومن تبع سبيل الحق غير مهتد وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد أحد قادر مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمكرم له صفات سبعة تنتظم قدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر ودليل بفضله وعدله ترك لكل ممكن نقعه أرسل أنبياءه فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة والدليل بحقه من عربي بغير نفس خفيف المرض عصمته كسائر الملائكة والجبال وفضل الملائكة والمستحيل مثل كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب أبصر خمسة وعشرين نسيم كل مكلف فحق والتاني وأمنا بالإثم سنوه القربان صالح وإبراهيم وكل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفر داود سليمان التمام إلياس يونس زكريا يحيى عيسى والله خاتم التقيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم عدامة الأيام والملك الذي بما منه لا أقبل شربا والملك المنكر نكير وعشر منه جبريل ميكال إسرافيل والملك الذي منكر نكير ورقيب وكذا عتيد ملك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحاكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول
إيماننا بيوم أخير وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد الفوزنا للعالمين راحة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد من وأمه أمينة سورية أرضعته حليمة السعدية مولده وافته بضيبة المدينة أتم قبل الوحي وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده ثلاثة من الذكور تفهموا عبد الله وهو الطيب الطاهر بزيده يرقب أتاه إبراهيم بسوريا وأمه مريم الحبية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخر وليدة وأربع من الإناث تذكر رضوان الرب فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عم وعباس كذا عمته وقبل هجرة النبي الإسراء لقدس يذرى وبعد إسراء عروج للسماء ربا كلم من غير كيف وانحصار وافترض بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء قد فاز صديق وبالعروج الصدق فأهله وهذه عام وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك من يندمي والحمد لله وصلى سلم والآل والصحب وكل مرشد وأسأل الكريم إخلاص العمل أبيتها ميز بعد الجمال لي حيور الجمال سميتها بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا
اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أغنني بالعلم النافع وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم وانفع بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل برحمتك اللهم ألهمنا به أوامرك ونواهيك وارزقنا نعلم به كيف نناجيك يا أرحم اللهم ارزقنا وحفظ آمين ملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا آمين آمين أبواب رحمتك وانشر علينا يا اللهم أرنا الحق وأرنا ربي آمين آمين ثم أحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر على نعم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadayana Allahumma tarik Muhammad ya Rabbi alaihi tarikan Allahumma salli ala Muhammad salli amin. Alhamdulillah pertemuan sebelumnya Fahmi hadir terus ya. Ya setidaknya sebulan sekali mah insya Allah diestoin ya. Buat Yu kalau Ai mah lama-lama nggak ketemu Yu, Ainya yang galau. Darah ramang guys. Alhamdulillahirabbil. Biasanya saya duluan baru Ajengan Mukhtar ya. Untuk malam ini Ajengan Mukhtar duluan, saya belakangan soalnya harus syuting dulu. Iya. Jadi syuting ini sinetron Terlanjur Indah yang tayang di MDTV setiap jam 19.20 tayang. Jadi syuting heula. Tadi udah tayang juga tuh 7:30, itu yang syuting hari Jumat. Habis ini saya berangkat lagi ke Jakarta, syuting lagi buat tayangan selanjutnya. Iya. Sudah pegang kitabnya guys? Ayolah coy, semangat coy. Bismillah. Seperti biasa, saya minta izin bahasa pengantar lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Karena yang mengikuti pengajian kita secara online, baik di platform TikTok maupun Instagram, itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan lain-lain lah. Jadi tidak semuanya berbahasa Sunda, tidak semuanya warga Bapak Aing, gitu ya.
Jadi kalau KDM itu Bapak Aing, kalau Pak RW Bapak Sia. Ayo, Fahmi, biar anak saya yang bacain. Sok baca dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul Izzi, hadis kedua. Iya. Ayatul Izzi ari ayat kegagahan. Eta wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wal ma'na wallahu a'lamu bi muradih. Wa qul sareng kedah ngucap anjeun wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Karena ayat tersebut nama TikToknya Hariri. Lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi lam yattakhidh anu teu menjadikan itu dat waladan kana budak. Walam yakun sareng teu kabuktosan lahu eta tetepikeun itu dat naon syarikun rencang fil mulki dina karaduanana. Walam yakun sareng teu kabuktosan lahu eta tetepikeun itu dat sahabatiyun anu ngajagi binafil dina kahinaan. Wa kabbirhu sareng kedah ngagungkeun anjeun ka Allah takbiro kalawan ngagungkeun anu sawarasna. Rawahu ngariwayatkeun ka ieu hadis Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bih wa bi'ulumihi amin. Allahumma amin ya rabbal. Ayatul Izzi. Semangat. Gaskeun. Kumaha barudak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Ayatul Izzi ay ayatun min ayatil Izzi. Ayatun ari ayat tegesna maksudnya salah satu ayat min ayatil Izzi dari banyak ayat-ayat kegagahan, keperkasaan. Maknanya ada dua, nanti kita perlentein satu-satu. Ayat yang dimaksud berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliy ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Wiridan nyai sebut nami Allah ting harulang wae aing mah siga nu jomblo. Walam yakul lahu waliyyun min al-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Wa qul dan katakanlah olehmu, yang berbicara mutakalimnya adalah Allah. Lawan bicaranya atau khitabnya, objeknya, lawan bicara maksud saya. Khitabnya, pihak keduanya adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, katakanlah olehmu. Kayak gitu guys. Qul yang sama yang bisa kita temukan pada qul huwallahu ahad misalnya. Qul katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad. Dari qala yaqulu qaulan. Nanti bentuk perintahnya adalah qul pakai qaf. Kalau pakai kaf qul artinya makanlah. Makanlah. Kalau pakai qaf qul bejainlah. Katakanlah. Tapi ada yang aneh kalau di Mesir. Ini Fahmi kan alumni Mesir. Kalau di Mesir bacanya bukan qala yaqulu,
Bukan koma yakumu, tapi bacanya gimana? ala yaqulu. Ala yaulu. Jadi kalau di Mesir qaf itu hilang. Qaf berubah jadi a. Yang seharusnya qala yaqulu, tulisannya sama qala yaqulu, tapi pas dibaca ala yaulu. Qafnya jadi a, jadi hilang qafnya. Nah, kalau jim jadi apa? Jadi G kalau jim. Jadi kalau di sini ada yang namanya pakai jim, ada nggak yang namanya pakai jim? Misalnya Jamilah kalau perempuan. Kalau laki-laki Jamil Jamal, ada nggak? Ada mah Z atau Jaki Zaki, itu mah tidak Z. Pan lamun ku Z Zaki, kalau pakai Zaki, kalau pakai dal Daki. Oh iya. Aduh, kadenya jangan sampai merengaran dakinya ke budak. Nanti jadi setelan culun malu-malu ya. Statue. Tapi kemana tadi? Oh, misalnya Jamal jadi Gamal. Pernah nggak baca sejarah dulu ada Perdana Menteri Mesir namanya Gamal Abdul Nasser. Nah, itu dulu dalam sejarah. Kalau kita dulu bapak-bapak bacanya di RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap dulu. Kalau orang ada perempuan namanya Jamilah, bisa jadi Gamilah. Kalau Sohibul Hajat, Sohibul Hagat. Jadi J itu jadi G. Kalau Kof hilang. Makanya ada orang namanya Kolbi jadi Albi. Albi harusnya dibaca Kolbi, tapi orang Mesir bacanya Albi. Tulisannya angger. Lanjut. Kenapa? Is there something wrong with my word? Apa yang harus diucapkan? Ini maksudnya Allah mengijazahkan, Allah mengajarkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya nih, netizen, kitab apa ini? Kitab Al-Mukhtar Al-Hashimi atau Al-Mukhtar Lil Hashimi. Disebut ayat keperkasaan, ayat gagah perkasa. Yang pertama, ini membicarakan tentang betapa maha kuasanya Allah, betapa perkasanya Allah. Satu. Yang kedua, bila ayat ini diamalkan, maka yang mengamalkannya dapat barokah kewibawaan. Wah. Jadi katingal ini teh gaya we. Misalnya begini, disebut kasep, nya meujeuhna we lah, sakitu lah, cukup lah. Jadi henteu paling ganteng enggak gitu, disebut paling ganteng banget enggak gitu. Bukan yang paling keren, bukan yang paling, tapi aneh, mata melihat itu kesannya itu jadi seger gitu, manis, ganteng, taman, padahal biasa sebenarnya. Ini namanya bumbu batin. Ini bumbu barokah. Atau neng-neng, atau teteh-teteh, pakai bedak, atur-atur. Kalau memang suka, pakai lip. Nah, lip itu ada lipstick, lip gloss, lip balm, banyak sekali itunya. Kan awewe mah segala disang-sangkeun kana beungeut. Foundation, bedak, shading, shadow, lip gloss, lip balm, lipstick, eyebrow, eyeliner, soft lens, gloss on, letak, kabeh yang sama. Ya, ada make up atau dandanan atau touch up yang gurih-gurih, nyoy, yaitu baca ini. Jadi makin indah kelihatannya, makin ajib-ajib, makin gurih-gurih. Hidung tidak terlalu mancung misalnya, kulit tidak terlalu putih, biasa aja. Tapi mata yang melihat, wow, ajib, keren, gurih-gurih. Tapi yang tidak baca, keur mate pati gelis. Lipstick salah warna, penyelipan hejo. Datu namahan gelis, itu masih kan dijadot kena pantau. Lipan hejo, leuheung ketang tebungur oge. Sok aya geuningan hayam nu warna-warni, siga kitu geuningan. Keur mate pati gelis,
Make up nggak bisa caranya, doanya nggak tahu. Makanya ini hafalin guys. Buat cowok terlihat gagah dan keren, buat perempuan terlihat ngangenin gitu. Ngangenin. Bacaannya yang mana? Ini bacaannya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayo ikuti. Nah, sih kan cacingan atau yang memang kurang darah, kurang duit itu. Meni jujur aing mah. Make tanagi atuh ce komo yeuh jalu aing mah. Siki boga dua tanaga kitu patut aing buat tadikan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Fil mulk kapna ulah leungit, lamun kapna lagi di pilmul. Teu ngeunaheun maca ayat pilmul. Naon pilmul? Ayana Quran pilmul. Eueuh. Aya teh si uwa mul yang ditulis. Aya bang mul. Ada, itu dah maca ayat pilmul, bain pilmul, kafnya tetap harus ada. Filmul, kayak takbiran yang ujungnya dengan walillahil hamd, karena ada dal di ujung setelah mim, walaupun mim mati, dal mati, bertemu dua harap, dua aksara yang mati, tapi dal punya kolkola, jadi walillahil hamd. Nah, seperti ini. Syarikun fil mulk. Ada lagi dalam Al-Quran misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya jangan hilang, jangan fi lailatul qadr. Al-pisah bukan al-pisah, al-fisyah. Syahab, ro-nya tetap harus kedengaran. Kayak ini, syarikum fil mulk. Oke, diuihin lagi. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Wa kabbirhu takbira. Diapalin ya, diapalin, wahwih. Kata Sayyidina Ali, ngabulak-balik sekali duduk minimal 40 balen, insya Allah itu nempel dan susah lupa. Kang, saya sudah 1000 kali bulak-balik, tapi kenapa poho lagi, dora kakak indung siapa? Ayo paribasa gitu, geringnya kulat doa teman. Minang tidak gor meureun. Artinya apa? Ini karena ayat saya nggak berani menerjemahkan, tapi setidaknya saya berusaha mengambil makna. Bismillah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, bahwasanya segala puji adalah tetap lillahi, hak Allah. Allah yang mana? Allazi yang lam yattakhidh, yang tidak mengambil, waladan, anak. Allah itu tidak beranak, juga tidak mengadopsi anak. Walam yakun, dan tiada pula lahu baginya syarikun, serikat. Jadi serikat itu bahasa Arab. Syarikah, syarikat, serikat, syarikun, bahasa Arab itu. Jadi memang sehari-hari kita tuh banyak yang dimulai dengan bahasa Arab. Contoh seperti jidar, penggaris, itu jidar bahasa Arab. Terus ada musim dingin, musim muncrat. Salju itu kan pakai sa. Salju itu bahasa Arab. Ada lagi apa yang sehari-hari kita, jadi kan kalau adalah yang kalau beda kan sok ngapalkeun baheula babun panto kan gitu, babun panto, baitun rumah, sayyaratun
mobil, dorot-dotun motor butut. Enggak, dorot-dot itu benar, dorot-dot itu bahasa Arab. Dorot-dotun itu artinya suara kentut dari orang yang sedang sakit perut. Serius. Ada bahasa Arab itu dorot-dotun. Bagaimana kalau yang masuk angin jelegur bahasa Arab? Oke, lanjut. Walam yakun, dan pula tiada lahu baginya syarikun, serikat. Serikat itu maksudnya apa? Teman lah, semacam teman. Allah nggak butuh teman, guys. Fil mulki, dalam kerajaannya. Walam yakun, dan tiada pula lahu baginya waliyun, penjaga. Allah nggak butuh bodyguard. Allah nggak butuh pelindung. Allah nggak butuh penjaga. Dari apa? Minadzulli, dari kehinaan. Jadi kalau kita harga diri harus dijaga, ya, sampai beresiko kalau dibunuh karakternya, hancurlah seseorang. Dibunuh image-nya, hancurlah seseorang. Misalnya saya punya program bagus, lalu saya update di Instagram, lalu ada orang benci sama saya, ya kalau nggak bisa nyerang orangnya, nyerang programnya. Kalau nggak bisa nyerang programnya, nyerang orangnya. Nah, yang penting bunuh karakternya. Nah, ini manusia ini beresiko, image-nya hancur, hancur orangnya. Walaupun bentuknya fitnah, bukan sebenarnya. Tapi kalau Allah tidak butuh dibela, sehingga Allah tidak butuh pembela, Allah tidak butuh dijaga, maka Allah tidak butuh penjaga. Allah tidak butuh dilindungi, maka Allah tidak butuh pelindung. Ini bacaannya, walam yakun lahu waliyun minadzulli. Terakhir, wakabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya mengagungkan. Memang ada gitu mengagungkan yang tidak sebenar-benarnya mengagungkan. Ada yang hanya dilisankan tapi hatinya tidak hadir. Allahu Akbar artinya bertakbir mengagungkan Allah. Tapi apakah itu takbir yang sebenar-benarnya takbir? Belum tentu, coy. Bisa jadi itu takbir yang bukan sebenar-benarnya takbir. Karena hatinya tidak hadir. Hatinya hadir artinya tunduk. Wa kabbirhu takbira. Artinya apa tunduk dengan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tunduknya, hatinya hadir, keyakinannya kuat, maka dia akan maknai bahwa semua selain Allah kecil saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua selain Allah remeh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua selain Allah nihil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua selain Allah tidak ada apa-apanya. Nah, itu Allahu Akbar nu asli mah. Ongko urang mah Allahu Akbar ngan lamun keur teu boga duit punuk berat. Leumpang teh bengkung saeutik. Mun keur teu boga duit, mun duit keur loba aja gelombang teh. Ini berarti bukan Allahu Akbar kalau begitu. Yang akbar jangan-jangan uang. Kalau jabatannya tinggi, jalannya penuh wibawa. Kalau dia sudah tidak jadi pejabat lagi, bengkung, leumpangna kayak gini ewah nanangaan. Jangan-jangan yang akbar bukan Allah, tapi kepangkatan. Nah, begitu. Makanya kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua selain Allah kecil saja. Sing harapan. Makanya kita ada biasa budaya yang diajarkan sepuh, kalau orok lahir diadanin, yes. Orok lahir di naonan? Nya heueuh itu diadanan. Manya di suguhan seblak. Can usum. Orok lahir. Ya, nangis maksudnya. Ya itu, makanya lahir ke dunia langsung yang digayang mau pasti langsung bapaknya sigap kep degetan celi orok. Saya titip kepada bapak-bapak yang nanti punya anak lagi, azannya jangan begitu ya. Itu takut jebol celi orok ya. Mending biasa-biasa aja. Tarik napas, lalu deketin telinganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
pas ditingali bidan uman iman sing horeng salah celi bidan itu di bidan. Lain celi orang celi bidan. Pantesan bidan uman iman Pak Ustad. Salah. Jadi Allahu Akbar maknanya sebagaimana dia menyambut sang bayi yang baru lahir ke muka bumi. Anakku. Gagal. Itu lain gitu beneran. Anakku, selamat datang ke dunia. Jangan engkau menangis. Apakah kau ketakutan? Tidak perlu hariwang anakku. Karena engkau punya Allah. Allah Maha Besar. Apapun hal pahit yang akan kau hadapi sepanjang hidup, jangan sampai kamu epes-meen. Karena engkau punya Allah. Allahu. Jelas? Ini dihafalkan ya. Oke? Ini riwayat dari Imam Ahmad. Lanjut apa Fahmi? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibtagu kadahnya beranjin ar-rif'ata karena kaluhuran darajat. Aldallahi munggu Allah. Tahlumu tegasnayan berlaku lemah lembut anjir amman dijama jahila anu bodoh hiduman alaika pikir anjir wadu'ti jeung hidung merek anjir man kajalma haramaka anu medit ka anjir rawa riwayat dari hadis serta Aliyyun an Ibnu Umar kana Imam Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ibtagu, hendaklah engkau mencari, mengusahakan, menuntut, mendulang, mengikhtiari ar-rif'ata terhadap tinggi derajat indallahi di hadapan Allah. Sebaliknya nih makna kebalikannya. Makna kebalikannya, jangan engkau hinakan dirimu sendiri. Justru Allah menghendaki hambanya tinggi derajatnya. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah rendah hati, ada istilah rendah diri. Kalau rendah hati itu bagus, namanya tawadhu'. Namanya apa? Tawadhu'. Kalau rendah diri, tazallul. Rendah diri apa? Tazallul. Orang tawadhu, rendah hati, tetap pede, hanya dia merendah saja, tapi tetap pede. Kalau tazallul, rendah diri, dia merasa abi majalmi alit samping oge lalogor. Nah emang aya gitu samping nu sereg atau gejed makin lagi hese samping nu sereg mah lain samping meureun sereg memaksi meureun teh mah. Jadi rendah diri itu merasa hina di hadapan makhluk, tazallul. Kalau merasa hina di hadapan Allah, bagus. Tapi kalau di hadapan manusia, jangan. Rendah hati itu harus merendah dengan konsep rendah hati, namanya tawadhu'. Tapi merendah dengan konsep rendah diri, namanya tazallul. Mengkacungkan dirimu kepada manusia. Saya bikin contoh. Kerja kepada bos, apa pemilik perusahaan. Apakah anak buah menghormati pimpinan? Yes. Apakah bawahan menghormati atasan? Yes. Apakah pekerja menghormati dunungan? Yes. Menghormati, ya menghormati saja. Ada adab, ada sopan santun, ada tata krama. Tapi bukan berarti merendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan bos. Profesional saja sebagai pekerja, lakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan jaga adab tata krama. Tapi ulah nepi ka ngesot ke handap. Sampai-sampai kalau sudah merendah diri macam begini, nanti akhirnya dia akan bersedia melakukan hal yang walaupun bertabrakan dengan syariat Allah. Diperintah sama bosnya melakukan hal yang haram, mau dia, karena dia sudah merendahkan dirinya di hadapan pimpinan. Kalau di hadapan manusia itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau di hadapan Allah, serendah-rendahnya tidak masalah, bukan harus, makanya kita sujud. Makanya ruku' tidak boleh kepada selain Allah. Sujud tidak boleh kepada selain Allah. Jelas? Seperti itu. Justru Allah menghendaki derajat yang tinggi. Dalam bahasa hadis disebutnya rif'ah. Ada tuh qori internasional namanya Kang Haji Rif'at. Nah ini dari sini nih, ibtaghu ar-rif'ata.
Yang artinya adalah derajat yang tinggi, harga diri. Indallahi mungguhing Gusti Allah. Teknisnya seperti apa memiliki rif'ah itu? Teknisnya adalah tahlumu amman jahila alaik. Jaga wibawamu dengan tetap bijaksana kepada orang yang bodoh atasmu. Bodoh atasmu itu bisa karena dua hal. Satu, tidak tahu siapa engkau. Yang kedua, tidak tahu caranya bersikap kepada engkau, walaupun mungkin dia sudah tahu siapa engkau. Saya ulangi. Tahlumu amman jahila alaik itu ada dua. Satu, bersikap lembut dan bijak kepada orang yang tidak mengetahui dirimu, atau bersikap bijak dan lembut kepada orang yang tidak tahu caranya bersikap kepadamu, walaupun sebenarnya dia sudah tahu siapa kamu. Ini yang tidak mudah loh, ini tidak sederhana. Karena ada saja orang yang kelakuannya cangenahnya. Makanya ada istilah, aku orangnya tuh nggak enakan. Iya, kamu nggak enakan sama orang lain, tapi orang lain seenaknya sama kamu. Akhirnya banyak orang yang kapok berbuat baik. Kalau dalam cerita fiktif seperti film Batman, di sebuah kota bernama Gotham City, itu ada penjahat namanya Joker. Joker itu basically pada dasarnya orang baik. Dia dibangun karakternya sebagai penjahat yang tadinya orang baik. Sehingga muncul filosofi Joker yang berbunyi orang jahat adalah orang yang baik yang tersakiti. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Aya awe bager lunguh eraan, beaku sorangan eraan nana. Tapi setelah dia disakiti oleh laki-laki, dia akhirnya berubah menjadi brutal dan barbar. Cerita ini bisa Anda saksikan di Terlanjur Indah di MDTV. Setiap jam 19.20 tiap malam. Atau dia sudah tahu kepada kamu, tapi jadi ulah yuk, ani kamu kepada saya seperti itu, kamu teh tidak tahu aku teh siapa. Itu satu. Atau ada orang yang sudah tahu kamu siapa, cuman dia nggak tahu caranya bersikap. Bisa jadi karena bodoh, tidak terdidik, kan begitu ya? Bodoh, tidak terdidik. Contoh seperti begini, ke masjid hadir, ke majelis hadir, ikut ngaji, alhamdulillah sudah mau hadir. Cuma tata krama belum tahu. Misalnya, nah itu nggak boleh ya, nyimpen ini kitab atau Quran sederajat dengan tempat duduk, harus lebih tinggi. Itu nggak apa-apa neng, ada itunya tuh. Lebih tinggi itu. Jadi kitab tuh harus lebih tinggi dari tempat duduk. Jangan sederajat dengan bujur. Ya, bujur, you know bujur? Bujur, fantat. Ya, fantat. Nah, jadi tidak boleh sederajat dengan fantat. Contoh. Terus ngaji, laki-laki pakai peci, perempuan pakai kerudung, ulah dibalik. Perempuan pakai kerudung, laki di kopiah, nanaonan Aisyah. Laki-laki pakai, sebenarnya memang wajib laki-laki di kopiah? Tidak. Apakah dosa laki-laki tidak di kopiah? Kalau hanya karena kopiahnya tidak punya atau tinggalin, itu tidak dosa. Tapi kalau dia tidak di kopiah karena menganggap sepele kepada ilmu, dosa. Paham nggak? Paham nggak? Gini. Contoh kayak begini, berdoa sambil gogoleran, boleh tidak? Boleh. Karena doa atau zikir itu bisa qiyaman wa qu'udan wa ala junubik. Bisa dengan cara berdiri, bisa dengan cara duduk, bisa juga dengan menggoler. Sambil rebahan doa, boleh. Contohnya mau tidur, karena bantal lalu bismikallahumma ahya. Itu doa bukan? Itu zikir bukan? Dibaca sambil ngagoler, boleh? Jadi kalau orang berzikir dengan ngagoler itu boleh, tapi kalau berdoa gogoleran karena meremehkan terhadap bacaan itu dosa. Jadi ternyata kembali kepada nih. Jadi tidak dikopiah itu tidak dosa, tapi kalau tidak dikopiah dengan meremehkannya, takwadu nanaonan date wajib ieu paduli aing mah tadi kopiah. Eta mah sudah meremehkan itu. Udah we jujur we, kenapa kamu tidak dikopiah? Tinggalin, beres urusan. Betul. Kenapa kamu tidak dikopiah? Tegaduh, beres urusan, tidak ada dosa di situ. Kenapa kamu tidak dikopiah? Ngaji teh. Oh, dicuci, belum garing dan itu hiji-hijinya punya saya.
itu tidak dosa. Itu teh jamaahnya, itu teh muridnya, itu teh santrinya, itu teh mustaminya, apalagi ustadznya. Mengerti? Tapi kalau cuma alasan, kenapa kamu tidak di kopiah? Ya, karena saya lagi nggak pengen aja. Itu juga tidak apa-apa. Lagi nggak pengen aja, ya biasa aja karena tidak wajib. Tapi kalau alasannya meremehkan, buat apa di kopiah? Akan baik, mau nang. Nah itu dosa itu. Karena meremehkan ilmu. Imam Maliki didatangi tamu. Si tamu bertanya tentang satu dalil, satu hadis, rujukan tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Maliki. Imam Maliki lagi santai di teras rumah lah, anggap seperti itu, balai-balai lah. Lagi santai, pakai baju santai. Ya, kalau saya ilustrasikan dengan kebiasaan bapak-bapak di Sumur Sari misalnya, pakai kaos cap cabe misalnya, yang tipis itu tuh, atau cap soang, ya, terus pakai pangsi, lalu sambil ngadaweng kayak begini ya, ngadaweng aja, bari ngagere celi kudu bulu hayam, banyak bulu irungnya, gitu, lagi nyantai, bajunya santai. Datang ya seperti bayangin aja lah ya. Misalnya dia itu kiai di Sumur Sari. Nah Imam Maliki didatangi tamu, lagi nyantai. Kata Imam Maliki, kamu butuh jawabannya? Tentu Tuan Imam. Dagoin dulu. Beliau masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Lalu keluar lagi dari balik pintu, keluar menghadap lagi si tamu. Terlihat Al-Imam Al-Maliki sudah berjubah, sudah pakai sorban imamah, sudah pakai sorban yang keren di pundaknya, ridanya. Bahkan wangi, pakai parfum, bahkan bawa tongkat. Lalu beliau jawab pertanyaan si penanya. Setelah tuntas beliau masuk lagi ke rumah, beliau lepaskan lagi pakaian-pakaian yang mulia itu, pakai baju santai lagi, lalu menghadapi tamu lagi, lalu sambil makan-makan cemilan-cemilan sederhana. Yuk, kalau ilmu kan udah beres dibahas, yuk kita mas sekarang nyemil-nyemil lah, minum-minum sederhana. Nah, apa yang Imam Maliki sedang lakukan? Imam Maliki sedang memperlihatkan bagaimana caranya memuliakan ilmu. Imam Maliki menggunakan pakaian yang mulia tidak untuk dirinya dimuliakan, tapi untuk menjaga kemuliaan dalil yang disampaikan. Karena dalilnya adalah Al-Quran dan itu kalamullah, dalilnya adalah sunnah dan itu adalah kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunnahkan, kata Imam Hanafi, para penyampai ilmu agama itu harus keren, punya sorban pakai sorban, punya kopiah pakai kopiah. Kalau punya kopiahnya kopiah hidung, misalnya peci hitam. Kalau sudah lada kopiahnya melidai. Ima kopiah buat ka lada, berem siga menang ngaletak jin, lepet. Beren kopiah teh murag, karena kalau malir disosoh dirin soan, atuh ledeh kopiah teh. Cing atuh eta mah. Kalau sholat, kalau buat sendirian di kamar dipakai sholat sunat boleh, nggak apa-apa. Kopiah lepet tidak apa-apa, ada malaikat mah tara cekcok. Baju belel boleh. Kalau sendirian sholat di rumah, sholat sunat di rumah sendirian, zikir sendirian, pakai kopiah lepet, baju belel, nggak masalah. Sorban geus rada hawuk, nggak masalah. Tapi kalau mau ngisi majelis, pakai sorban yang bagus, pakai peci yang bagus, pakai baju yang bagus. Nah, kalau mau ngajar, kenapa? Dia harus menjaga kemuliaan dalil yang sedang dia sampaikan. Dia harus menjaga kemuliaan ilmu yang sedang dia sampaikan. Jelas? Nah, jadi lain gagayaan ajengan di sorban. Lain, tapi keur ngajak kemuliaan ilmu. Can anggeus. Wa tu'ti man haramaka, memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Waduh hese nya mah woi. Urang makan nu berehan ge. Carang merek. Ngintun pisang goreng kata tetangga teh ka urang, nu balik deui teh piringnya unggul polos. Atau ujian naon we atuh sirum garing atau balik tuman teh. Ya biasa sok aya mulang ya, kalau ada ngirim rantang, nanti rantang pulang kembali itu biasanya ada isinya, walaupun cuma bodo osi 2 siki misalnya ini mah. Ya kanu mere ge urang mamedit, komo kanu medit ka urang begitu sararudi barang bere ge. Tapi ajaran Nabi malah keren dan ini tidak mudah. Watu ati man haromak. Tapi ini pernah dijelasin sama yang mulia, yang tercinta Abu Yaudin Cigonewa rahimahullah rahmatan wasi'ah, Abu Ya Sinang Resmi. Kata Abu Ya,
orang yang sudah bisa amalkan tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak, maka sedikit lagi dia akan sampai kepada derajat kewalian. Pantesan hese jadi wali. Pantesan susah jadi waliullah. Sesederhana ini saja begitu sulit, luar biasa. Jadi kalau pengen jadi wali, ini mulai dari sifat yang ini, tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Lalu bagaimana dengan saya sebagai pembicara malam ini? Sama, saya juga kesulitan untuk tahrumu amman jahila alaik wa tu'ti man haramak. Saya juga kesulitan. Jam berapa ini, guys? Tunuh ya? Hiji deui. Henteu tunuh teu. Bagaimana saya menyampaikan sampai garing genggerong sedangkan kamu ngacai? Masih kuat? Cing, suaranya keluarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tarikat. Ya Rabbi shalli alaihi. Tarikat. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ajib. Jadi kalau pas saya tes sholawat hanya Allahumma ya Ali. Eta mah sih kan usaha kalor itu. Ya udah hiji lagi, apa mi hiji lagi udahlah. So, ini hitung-hitung ngodoan 2 hari tidak hadir, 2 malam tidak hadir ya. So, gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abghadul ibadi ari anu dikabendu ku Allah dari hamba-Nya. Ya wios. Ilallahi munggu Allah man yatajal maka kabuktosan itu man karena kabuktosan non taubahu gamdanana itu man khairan yatalwi alus min amalihi tibatan amalna itu man hadasna antakuna yang kabuktosan anjir yang kabuktosan non fiyabuhu gamdanana itu man fiyabal ambiyai eta gamdanan ambiya pakaian ambiya wa amaluhu sedangkan amalnya itu man amal jabbarina itu seperti amalnya orang-orang yang jahat. Rawahu Ad-Darimi an Aisyah dalam kabar Siti Ubaidillah kata Nabi saya Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul ibadi ay abghadul abdi minal ibadi. Abghadul abdi, si yang paling dibencinya seorang hamba, hamba yang paling dibenci seorang hamba minal ibadi dari sekumpulan hamba-hamba gitu. Ilallahi, di hadapan Allah adalah man kana thawbahu, itu ada alif ya, thawbahu ada alif ya, tha waw ba alif hu, thawbahu bukan thawbahu tapi thawbahu, menunjukkan kepada jumlah lebih dari satu. Jadi ada mufrad, kalau mufrad beriji, lihat ke sini guys. Dipersilahkan untuk mendelek ke sini. Mufrad itu ini berapa? Kalau ada lagi setelah mufrad apa? Tasniyah itu berapa? Setelah tasniyah apa? Jama itu harus lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, pokoknya lebih dari. Kalau thawbahu ada alif, itu alif apa? Alif alamat tasniyah atau tanda bahwa dia ada jumlah lebih dari 1, dalam hal ini 2, maka yang dimaksud adalah 2 pakaian. Saya ulangi ya, abghadul ibadi, hamba dari hamba-hamba yang paling dibenci ilallahi di hadapan Allah adalah man seseorang kana yang ada sopoman thawbahu yang 2 pakaiannya, 2 adalah khairon lebih baik. Khair itu artinya bukan bagus tapi lebih bagus. Itu adalah af'al tafdil syadz daiman.
dia ditulisnya khair, di maknanya akhyar. Lebih bagus min amalihi, berbanding amalnya. Jadi pakaian itu ternyata ada dua. Pakaian yang biasa terlihat oleh manusia secara umum. Maka ada pakaian kerja, ada pakaian non kerja. Gitulah lempeng nama. Dangdanan dinas, sarang dangdanan nyalse, tapi di hadapan publik, bukan baju di rumah ya. Kalau baju di rumah kan atur-atur ya, terserah. Mau pakai kolor juga kan terserah ya. Karena di dalam rumah ya, apalagi perempuan. Perempuan itu perempuan yang baik bagi suaminya adalah perempuan yang di luar rumah ke Arab-Araban, di dalam kamar ke Barat-Baratan. Di luar imam di gamis, gogomrangan, siga kalong, dek hiber. Di luar imam siga Arab ke Arab-Araban, di dalam kamar ke Barat-Baratan. Make hot man. You know hot pan? Hot itu panas, pen itu celana pondok. Memang dipakai di leo beula celana. Jadi hot itu seksi. Ini yang dua pakaian yang terlihat oleh publik, pakaian dinas atau formal atau resmi seperti pakaian kerja dan lain-lain, dan pakaian santai seperti sedang bergaul dan sebagainya. Ada orang yang ternyata dibenci Allah, pakaiannya lebih mulia dari amalnya. Maksudnya antakuna thiyabuhu, ya anbiya, pakaiannya pakaian para nabi, tapi amaluhu amal jabbari, tapi pakaiannya pakaian penjahat. Contoh seperti Walid dalam tokoh fiktif film. Walid nak Dewi boleh? Tak boleh Walid. Kenapa? Sosis Walid dah layu. Sebagai kasus itu kan. Sebenarnya sih pro kontra ya. Film Walid itu pro kontra ya. Saya sih santai aja ya. Ada bagusnya dan ada efek negatifnya juga sih sebenarnya. Tapi bagus juga sih sebenarnya untuk sebuah teguran. Karena ini ada. Teguran dari Rasulullah pun ada. Ada orang yang pakaiannya pakaian para nabi, tapi amalannya amalan penjahat. Makanya jujur ya, ini sedikit curhat. Saya ini apa ya? Kalau mau pakai imamah, you know ya imamah ya, sorban yang diikatkan di kepala, itu saya sampai istighfar dulu, sayyidul istighfar dulu, sampai syahadat diulang, sampai saya hadiah tawasul dulu. Karena isin malu gitu pakai imamah. Kalau dulu sering, sekarang saya udah jarang banget. Saya biasanya pakai peci hitam. Kalau nggak peci hitam ya peci begini aja, udah di kopehan terus gitu. Kalau pakai imamah yang diikatkan di kepala tuh rasanya malu gitu. Tapi kalau sesekali saya mau pakai, bahkan sampai sholat tobat dulu, takutnya ada dosa-dosa yang belum saya istighfari. Ini hanya curhat aja, bukan berarti harus begitu, bukan. Cuman ini rasa malu karena ternyata Rasulullah bilang begitu. Ada orang-orang yang dimurkai Allah karena pakaiannya adalah pakaian para nabi, namun amalannya adalah amalan para penjahat. Amalal jabbarin. Makanya berpakaian ya dibikin ajib saja. Berpakaian itu harus keren, tapi juga jangan berlebihan. Nabi kasih waliyullah. Nyawal. Jadi non berlebihan. Nah ketangnya ayo ngomongin berlebihan, masa gak lupa jelek ya. Minum air putih bagus, sekali minum 2 galon halus deh. Siga sapi golonggongan beli gogenya. Lain utah deh, ngocor tina pori-pori, wur. Udah ya, enggak saya udah jangan panjang-panjang. Saya harus persiapan lagi mau ke Jakarta, mau syuting lagi di MD Entertainment setiap jam 19.20 tiap malam. MDTV. MDTV itu dulu bekas Net TV. Diganti namanya jadi MDTV di Peser. Nah, ada sinetron judulnya Terlanjur Indah. Nah, kebetulan saya terlibat di sana untuk memainkan peran sebagai seorang ustadz di sebuah kampung, di sebuah komplek. Nah, biasa ustadz muncul ketika sudah ada masalah. Lalu tugasnya menyelesaikan atau menasehati. Ya, walaupun kadang-kadang tayangannya, maksudnya dari 1 jam tayangan itu saya munculnya
Di satu scene hanya 3 menit, di satu scene saya hanya muncul 2 menit, di satu scene saya menyampaikan dalil coba kadang-kadang maksimal itu 3 sampai 4 menit. Hanya beberapa menit, tapi TV itu salah satu teknologi yang bisa dipakai mendobrak, atau media itu mendobrak. Jadi kalau saya sekarang ada di hadapan 500 jamaah, kalau di TV itu bisa jadi penontonnya ada 1 juta orang. Dan 1 juta itu masih sedikit karena penduduk Indonesia 200 juta lebih. Gitu. Jadi daya jangkau dakwahnya lebih luas. Itu salah satu alasan kenapa saya tertarik untuk berdakwah melalui media. Ya seperti sekarang, ada yang entah dari mana lemburnya tapi ikut ngaji lewat TikTok dan Instagram. Ya, dulu saya cukup anti dengan medsos, tapi saya pikir-pikir why not, kenapa enggak? Ada orang yang ngisi TikTok atau ngisi Instagram dengan hal maksiat, kenapa kita tidak isi dengan ngaji? Karena kita tidak bisa melarang. Apakah bisa saja, apakah saya berfatwa gitu TikTok haram karena di dalamnya mengandung sesuatu yang haram? Apakah Instagram haram karena di dalamnya bisa ditemukan hal-hal yang haram? Ternyata ustadz manapun gagal mengharamkan TikTok atau Instagram. Kumaha atuh? Nah, kalau sudah begini, arus yang begitu deras ini tidak dilawan, karena kalau saya melawan arus, palin. Tidak dibiarkan, karena kalau dibiarkan justru lebih banyak yang palin. Jadi kudu kumaha atuh? Kendalikan. Arus air yang dikendalikan bisa jadi pembangkit listrik Sumur Sari Caang. Gara-gara ada arus air yang dikendalikan. Seperti itu. Oke. Ya ini mas semacam klarifikasi sedikit lah, karena ada yang menghujat juga. Nanaonan udahlah, jadi ustadz aja, jadi ajengan aja, jadi penceramah aja, begitu bilangnya. Nanaonan main film makanya jadi artis segala, jadi selebritis atau apa namanya, jadi aktor. Haus popularitas. Saya malah bilang begini, popularitas juga penting. Kalau saya tidak dikenal, mana ada minta saya ceramah di tempat dia, betul nggak? Kalau saya tidak dikenal, mungkin saya juga tidak akan duduk di sini sekarang, walaupun saya keluarga kalian, saya saudara kalian. Karena kan ibu saya orang sini, ya. Ibu saya orang sini, nenek saya orang sini, kakek saya orang sini. Kalian saudara saya, tapi tetap kalau saya tidak dikenal juga mungkin kalian tidak menghendaki saya duduk di sini. Betul? Betul? Oke. Jemaah sekalian, insya Allah bertemu pada kesempatan selanjutnya, tapi jangan berhenti ngaji. Bisa saya yang ngisi, bisa juga Apahmi yang ngisi. Bisa suatu saat saya kalau berangkat umroh atau saya berada di luar provinsi Jawa Barat, saya sedang tugas lain, tetap lanjut ngaji. Oke? Insya Allah saya mah tetap hadir. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'ana. Rabbi faqihna ahlana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih yang udah ngasih love dan sawerannya. Nah, bukan itu ya tujuannya. Pokoknya yang penting pada ikut ngaji. Maafin ya, tidak berinteraksi saat live berlangsung karena ini kan lagi majelis. Kenal. Tayangnya tiap malam di MD TV. Ini barusan saya jawab pertanyaan jamaah di TikTok. Yang belum follow TikTok, nama TikToknya AA Hariri. Setiap saya ngisi, saya live-kan di Instagram dan videonya tersimpan. Ya, jadi bisa dicek ulang. Instagramnya Muhammad Hariri AA. TikToknya juga sama, Muhammad Hariri AA. Muhammad Hariri AA. Mana? Ada satu. Tinggal ini. Atur nuhun, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atos mengupai atos.